श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शन्नो मित्रः वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ दशामृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मण कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मधुवातार्तायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा
प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবত গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোক। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া। আবার পড়ছি। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া। বলা হচ্ছে আত্মমায়য়া সম্ভবামি। শ্রী ভগবানকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে আপনি তো বললেন যে আপনি বিবস্বানকে এই সন্ন্যাস এবং কর্মযোগের কথা বলেছেন। বিবস্বান মনুকে বলেছে, মনু ইক্ষ্বাকুকে বলেছে। এইভাবে পরম্পরা প্রাপ্ত এই যোগকে রাজর্ষিরা জেনেছেন। সেই যোগ অর্জুন আজ তোমার কাছে ব্যক্ত করছি। কিন্তু কৃষ্ণ, ব্যাপারটা একটু সন্দেহজনক লাগছে। কারণ বিবস্বান মনু এনারা তো বহু আগে জন্মেছেন, যুগের আদিতে। তখন তো তুমি ছিলে না, তুমি তো হালের লোক। তাহলে কিভাবে এটা বিশ্বাসযোগ্য হয়? কিভাবে জানবো যে তুমি বিবস্বানকে বলেছিলে? কথমেতদ বিজানীয়াম ত্বমাদৌ প্রোক্তবান ইতি। ভগবান বললেন, আরে বহু জন্ম আমার ব্যতীত হয়েছে, তোমারও ব্যতীত হয়েছে বহু জন্ম, আমি সেগুলো সব জানি। অর্জুন, তুমি জানো না। অর্জুনের পূর্বজন্মের স্মরণ নেই, কিন্তু শ্রী ভগবানের আছে। এবং এইবারে যে শ্লোকটি উনি বলছেন, এইটি আসলে অবতার তত্ত্বের একেবারে প্রমাণীভূত শ্লোক। অর্থাৎ আপনি যদি অবতার তত্ত্ব নিয়ে কখনো আলোচনা করতে যান, পড়তে যান, আপনাকে তো এটা পড়তেই হবে। অনুরূপ আলোচনা করা আছে শ্রীমদ্ ভগবত গীতার সাংকর ভাষ্যের একদম শুরুতে। স ভগবান সৃষ্টেদম জগৎ তস্য চ স্থিতিম চিকীর্ষুঃ করে আলোচনা শুরু হয়েছে। সেখানে অবতার তত্ত্বের যে কথা বলা হয়েছে সেটা অ্যাকচুয়ালি এখান থেকেই নেওয়া হয়েছে। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममायया। তো এর লাইন বাই লাইন অর্থ কি হবে? যে স্বাম প্রকৃতিম অধিষ্ঠায় আত্মমায়য়া সম্ভবামি। নিজের প্রকৃতিকে নিজের অধীন করে নিজস্ব মায়ার দ্বারা আমি প্রকটিত হই। এইবারে এখানে
প্রকটিত হওয়ার জায়গাতে একটা অন্য প্রসঙ্গ আসে। যে শ্রী ভগবান তিনি তো নিত্য, তিনি তো শাশ্বত। তার আবার একটা নির্দিষ্ট কালে জন্মগ্রহণ বা আবির্ভাব বা প্রকট যাই বলুন না কেন, সেটা যদি হয় তাহলে তো তার ঈশ্বরত্ব ব্যাহত হয়। তাকে তো আর ঈশ্বর বলা যায় না। কারণ আমাদের মতো তিনিও জন্মগ্রহণ করেছেন দেবকী বাসুদেবের গর্ভে। তিনি তো আমাদের মতোই সাধারণ মানুষ। না 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 না, একেবারেই না। আজোপি সন অব্যয়াত্মা ভূতানাম ঈশ্বরোপি সন অজহ, যার জন্ম নেই। আমি অজহ হয়েও, জন্মরহিত হয়েও, অব্যয়াত্মা, এখানে আত্মান শব্দের অর্থ হচ্ছে স্বরূপ। অব্যয়াত্মা, ব্যয়ঃ মানে ক্ষয়ঃ, অব্যয়ঃ মানে অক্ষয়, অর্থাৎ যার বিনাশ নেই। এরকম অবিনাশী, বিনাশ রহিত এই আমি জন্মরহিত, আমার জন্ম নেই, আমার মৃত্যু নেই, বিনাশ নেই, ক্ষয় নেই, এবং ভূতানাম ঈশ্বরঃ অপি সন, আমি সর্বভূতের ঈশ্বর। ঈশ্বর এই শব্দটার মধ্যে দু ধরনের অর্থ আসতে পারে। একটা হচ্ছে ঈশ যে ধাতু আছে, তারপরে ভরচ বলে একটা প্রত্যয় করে ঈশ্বর শব্দ নিষ্পন্ন হয়। ঈশ ধাতুর অর্থ হচ্ছে শাসন করা। তো যিনি শাসন করেন সর্বভূতকে, সমস্ত প্রাণীকুলকে, সমস্ত উৎপন্ন পদার্থের, তিনি হলেন শাসক। ভূত মানে যা উৎপন্ন তা হলো ভূত। যা কিছু সৃষ্ট হয়েছে সব কিছুর নিয়ন্তা, শাসক তিনি। একদিকে ঈশ্বর শাসক, আবার দ্বিতীয় হচ্ছে তিনি সবকিছুকে, সবকিছু তার বশংগত, তার বশে আছে সবকিছু, এবং তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন, ফলে তার যে বশে পুরোটা থাকবে সেটাই খুব স্বাভাবিক। ফলে উনি নিজের প্রকৃত স্বরূপটা আগে বলে নিচ্ছেন, যে দেখো অর্জুন, আমি অজহ, আমি জন্মরহিত, আমি অব্যয়াত্মা, আমি বিনাশ রহিত, আমার জন্ম নেই, আমার মৃত্যু নেই, এই সমস্ত জগতের আমি হলাম অধিপতি, আমি হলাম ঈশ্বর। তথাপি, এই তথাপিতে আছে করুণা, এই তথাপিতে আছে জীবের প্রতি তার ভালোবাসা। ওনার কোনো আবশ্যকতা নেই এই সৃষ্ট জগতে নিজে প্রবেশ করার। তৈত্রীয় উপনিষদে বলা হচ্ছে তৎ সৃष्ट्वा তদেবানুপ্রাবিশত, তাকে সৃষ্টি করে তার মধ্যে প্রবেশ করলেন। মাঝে মাঝে মনে হয় অনেক যেন একজন রাজমিস্ত্রি একটা দারুণ বাড়ি বানিয়েছেন, বিশাল বড় বাড়ি বানিয়েছেন, তারপরে নিজেই একটা বাড়ি যেন ওখানে রেখে নিজেই বসবাস করা শুরু করেছেন, কারণ বাড়িটা এত সুন্দর। তো ঈশ্বরের সৃষ্ট এই জগৎ ঠিক ততটাই সুন্দর, এটা তার কীর্তি। পশ্য দেবস্য কার্যম ন মমার ন জীর্যতি, ঋগ্বেদে আছে। দেখো দেবতার কাজ নষ্ট হয় না, জীর্ণ হয় না, অপূর্ব, যেন সমস্ত রংকে অত্যন্ত যত্নে মিশিয়ে এই জগৎ
রঙিন বিচিত্র জগৎ তৈরি করেছেন। এ তার অভূতপূর্ব কীর্তি। তথাপি তা হলেও, যদিও উনি জন্ম মৃত্যু রহিত, যদিও উনি সর্বভূতের কর্তা, সর্বভূতের ঈশ্বর, সকলের কর্মফল নিশ্চিত করেন উনি, জগৎ সৃষ্টিও হয় ওনার হাত ধরে, জগতের বিনাশেও উনিই কারণ। তথাপি মানে ব্যাপারটা এরকম যে রতন টাটা টাটা কোম্পানির মালিক, তথাপি উনি স্টাফ কোয়ার্টারেই থাকেন। ব্যাপারটা এরকম। তথাপি স্বাম প্রকৃতিম অধিষ্ঠায়, নিজের প্রকৃতিকে অধীন করে, নিজের প্রকৃতিকে আশ্রয় করে। প্রকৃতি মানে হচ্ছে তার স্বরূপ। না, এখানে প্রকৃতি বলতে আপনারা মায়াকে ধরতে পারেন। প্রকৃতিম স্বাম অধিষ্ঠায়, তিনি মায়াকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে আশ্রয় করে কি করেন? নিজ যোগমায়ার দ্বারা আত্মমায়া সম্ভবামি, জন্মগ্রহণ করেন, প্রকটিত হন। এবং এখানে পরিষ্কার দুটো বিষয় আছে। একটা হচ্ছে প্রকৃতিম স্বাম অধিষ্ঠায়, অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা যে বৈষ্ণব বৈষ্ণবী প্রকৃতি, শঙ্করাচার্য বলছেন প্রকৃতিম স্বাম মম বৈষ্ণবীম মায়াম ত্রিগুণাত্মিকাম, অর্থাৎ আমার যে বৈষ্ণবী মায়া আছে, ত্রিগুণাত্মিকা, সেই যার বশে সমস্ত জগৎ আছে, ইয়স্যা বশে সর্বম জগৎ বর্ততে, ইয়া মোহিতম সৎস্বমাত্মানম বাসুদেবম ন জানাতি, তাম প্রকৃতিম স্বামধিষ্ঠায় वशीकृत्य संभवामि देहवानिव भवामि जात इव आत्ममायया না পরমার্থতো লোকবৎ। শঙ্করাচার্য বলছেন বলছেন প্রকৃতিম স্বাম, এই শ্রী ভগবানের স্বাম প্রকৃতি, নিজ প্রকৃতি বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? বলছে সত্য রজ এবং তম গুণাত্মিকা যে বৈষ্ণবী মায়া। বিষ্ণু পুরাণে আছে বিষ্ণুর মায়া ভগবতী ইয়া সম্মোহিতম জগৎ, বিষ্ণুর যে মায়া, সেই মায়া হচ্ছে প্রবল শক্তিশালিনী, তার দ্বারা সমস্ত জগৎ মোহিত হয়ে আছে। এখানে বলা হচ্ছে সেই যে বৈষ্ণবী মায়া, সেই যে ত্রিগুণাত্মিকা মায়া, সত্যরজস তম গুণাত্মিকা মায়া, তার বশে সমস্ত জগৎ আছে। এই মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে সকলে নিজের স্বরূপ, যে ঈশ্বর স্বরূপ, নিজের স্বরূপ যে ব্রহ্ম স্বরূপ তা জানে না, এই মায়ার কারণেই জানে না। এটাই বৈষ্ণবী মায়া। ভগবান পরে আরো বলবেন যে মম মায়া দুরাত্যায়া, আমার এই মায়াকে সহজে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। সেই যে দুরাত্যায়া বৈষ্ণবী মায়া, যার দ্বারা এই সমস্ত জগৎ সম্মোহিত হয়ে আছে, যে আমি সেই মায়াকে বশী বশীকৃত্য, সেই মায়াকে আমি নিজের কন্ট্রোলে নিয়ে কি করি? আমি আবির্ভূত হই। আত্মমায়া, নিজের মায়াকে অবলম্বন করে আমি আবির্ভূত হই। না পরমার্থত লোকবৎ, এই যে জীবেরা যেভাবে জন্মগ্রহণ করে, তাদের পূর্ব পূর্ব কর্ম আছে, সেই কর্মের মধ্যে সেই কর্মগুলোর ফল লাভ করার জন্য তারা নতুন জন্মগ্রহণ করলো, এখানে ওইসব গল্প নেই। ভগবান বলছেন এই পুরো সিস্টেমটা আমার হাতে। উনি
বলা হয় কর্তুম অকর্তুম অন্যথা কর্তুম চ শক্যঃ, করা না করা বা অন্যভাবে করা সব তার অধীন। সেই সুন্দর গান আছে না, খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আন মনে। সেই বিরাট শিশু আনমনে তার যে সৃষ্টি, সেই সৃষ্টি নিয়ে খেলছেন। সবই তার লীলা, সবই তার খেলা। ব্রহ্মসূত্রে বলা হচ্ছে লোকবত্তু লীলা কৈবল্যম। হ্যাঁ, ভগবান এরকম কেন করেন, ঈশ্বর এরকম কেন করেন? লীলা, এর ঈশ্বরের লীলা ছাড়া এর কোনো ডেফিনিশন, এর কোনো ব্যাখ্যা হতেই পারে না। যে ওনার তো অনেক কাজকর্ম আছে, সেসব না করে উনি এই জীবের কল্যাণের জন্য কেন বারবার অবতীর্ণ হচ্ছেন? তার লীলা। এই সৃষ্টিও তার লীলা, অবতার অবতীর্ণ হওয়াটাও তার লীলা, সমস্তই তার লীলা। এখানে লজিক খুব কম আছে। অধ্যাত্ম জগতে একটা জায়গা অব্দি লজিক আছে, মনে রাখবেন। যেখানে যেখানে কজ এফেক্ট রিলেশন আছে, যতদূর অব্দি কজ ইফেক্ট রিলেশন আছে ততদূর অব্দি লজিক আছে। কজ ইফেক্ট রিলেশন কতদূর আছে? যতদূর টাইম অ্যান্ড স্পেস আছে, যতদূর অব্দি আপনি সময় পাবেন, স্পেস রয়েছে, যতদূর অব্দি দ্য রেলম অফ ইগনোরেন্স রয়েছে, অজ্ঞানের জগৎ রয়েছে, ততদূর অব্দি আপনি লজিক পাবেন। আর তারপরে আর লজিক কাজ করে না, তারপরে হচ্ছে ম্যাজিকের জায়গা। এজন্য বলা হয় অনিত্যা খলু ইয়ে ভাবা নতাম তর্কেণ যোজয়েৎ, প্রকৃতিভ্যঃ পরম যত্তু তদ অচিন্ত্যস্য লক্ষণম। এটা কেন এরকম? বলছে এটা এরকমই, এটা এরকমই হয়, এটাই ম্যাজিক। এখানে লজিক নেই তো, লজিক এখানে খুঁজতে আসাটাই তো ইললজিক্যাল। যতদূর অব্দি টাইম অ্যান্ড স্পেস আছে, কজ এফেক্ট রিলেশন যতদূর অব্দি কাজ করছে, ততদূর অব্দি আপনাকে লজিক নিয়ে যেতে পারে। কারণ লজিকের একটা একটা প্রোগ্রেশন আছে। ও একটা অ্যাসারশন থেকে আরেকটা অ্যাসারশনে যায়, হঠাৎ করে সব কানেকশন ছিন্ন হয়ে যায়। দেখা যায় যে কোনোটাই তো বাইরে নেই, লজিক দিয়ে আমি বাইরে বহির্মুখী হচ্ছি, সবটাই তো আমি, আহম ব্রহ্মাস্মি। তারপরে ম্যাজিক শুরু হয়। তো যতদূর অব্দি মায়া আছে ততদূর অব্দি লজিক আছে। যেই মায়া অতিক্রম করা হয়ে যায় তারপরে ম্যাজিক হয়। তো এখানে ঈশ্বর সাক্ষাৎ ভগবান এখানে বলছেন যে নিজের প্রকৃতিকে আমি নিয়ন্ত্রণ করে আমি নিজের যোগমায়ার দ্বারা প্রকটিত হই। এখানে তিনটে স্টেপ আছে যেটা বোঝার। একটা হচ্ছে ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ, যেটা হচ্ছে অজহা অব্যয় আত্মা ভূতানাম ঈশ্বরঃ। তিনি হলেন অজহা, তার উৎপত্তি নেই। তিনি হলেন অব্যয় আত্মা, তিনি হলেন অবিনাশী স্বরূপ। আর তিনি হলেন ভূতানাম ঈশ্বরঃ, সমস্ত প্রাণীকুলের, সমস্ত উৎপন্ন প্রাণীকুলের বা উৎপন্ন বস্তু সমূহের তিনি ঈশ্বর। সন হয়েও, মানে এটার পরে আবির্ভাব হওয়ার কোনো কারণ নেই, কিন্তু তাছাড়াও তিনি আবির্ভূত হন। এইটা হচ্ছে কানেকশন, এইটা হচ্ছে ঈশ্বরের করুণা। তিনি তার সৃষ্টিকে তো কিছুতে কোনো কারণে আহ অবিন্যস্ত হতে দিতে পারেন না। যখনই ডিসব্যালেন্স আসে তখনই তিনি আবির্ভূত হন। এই ডিসব্যালেন্সটা কিরকম ডিসব্যালেন্স হলে উনি আবির্ভূত হন, সেটা আগামী উপাসনাতে পলাশ স্যার আপনাদের সাথে আলোচনা করবেন। তারপরে প্রসেসটা বলা হচ্ছে যে তিনি মায়াধীন নন। আমরা যেমন মায়ার অধীনে জন্মগ্রহণ করি, যে না, তিনি মায়াধীশ। নিজস্ব প্রকৃতিকে, মায়াকে নিজে বশীভূত করে
তিনি আবির্ভূত হন। ফলে যেন রাজা ভিখারি সেজেছে। যাকে ভিখারি হিসেবে দেখছেন তিনি আসলে রাজা। তিনি ভিখারির সাজে আছেন লীলা করবেন বলে। যে পরমেশ্বর, এই সর্বজগতের ঈশ্বর যিনি, জগৎ যিনি চালান মায়া যার অধীনে, তিনি দেহ ধরে অবতীর্ণ হচ্ছেন জীবের কল্যাণের জন্য। এ তো পরম করুণা। তো এখানে করুণা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো আহ শব্দ ব্যবহার করাই যায় না। বেশ, তো এরপরে এটা মূলত অবতার তত্ত্বের আলোচনার একদম খুব প্রকৃষ্ট শ্লোক এটা। এটাকে ধরেই অবতার তত্ত্ব আলোচনা হয়। তো এই জন্য আজকে একটু বেশি সময় লেগে গেল। আহ বেশ, এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।